ادنيني ازول في اللون مس كل مثي يكون وي وذاك غادي توالين لوانا كيس لما ربي مقرانا ندا لما دخلنا ذي فرانت مورث مازال نسقارديش مازال نتمسلاي فين يعني انا سرتين تمورث الجزائر ذا شوي قلنا ذا ماينوث ذا قلنا راكيس قضيه ارسا ادنو على ساقي كيد ونا كذي نفقاونا فين ديال يظلي ذي الجزائر ثمن ناخ مس اسل وين سن اسل وين تمورت مس عبد المجيد التبون ياك ذي مقارن العسكر اي ميد ملال ذين مسمن المجلس الاعلى للامن لسقامو ام قران اللمن تمورت الجزائر اكتملي لي انت راس قسمي ديال التبون يمكن ثيكلت ايوا كنا ظهرنا في تمثالي كاع اللمن تمورت الجزائر اسقامو ياكي زيك ولا نسلارا سكوس مدي بوضا كا كاين الدنيا غتبونا غادي نوغال نسلاس يتنجمع من كل ثيكلت لي مرض الفغي اسقامو ياكي تنجمع ما يلي الصح عاشو قلان يعني يقدرون مليح ثمورت عاشو قلان دا جديد يقدرون طاس ثمورت نايك زمرنا ذي دور ثمورت هذا نجمع ويجيون يورجونس مع شو يقلان ذين العالي تسعو ثمورت يعني اسقاموت ام ثاقي ثمورا دوني ثاك ساعه اسقاموت ام ثاقي مي ادنوغال غار سنجمع نجمع نظلي ذا شو هضرن فشو يعرضن ادرن ما ذي استقسيني كاع ذا الصح ثمورتني الجزائر اما تمثاليني كاع ذا الصح اكذوذ الجزائري اما تمثاليني كاع ذا الصح لمن تمورثني الجزائر عندن تولي جزائريين كاثن تنم كولاس يغالن اللمناكي عندن تولي جزائريين تروحونا الحبس مكولاس الجهه ياكي جوستومون تقغالن اللمن عندن تولي مزيان غير مزيان تمورثن الجزائر تعدينا في الحرمانسن تخدم فلسن لا تورتور ولا ميم لي سيفيس سيكسويل ذي الكازيرنات ذي يعني ذي لي سونترال جنسن نغ ذي خامن اكي اموسمان نغي لاقا نسميه يخامن اللمان ادنو غالي غير تمثال تاكي نوثني هضرن ما ستبونا كذوي كاثي قلان يدس فقرون سن الشنقريحه بيان سور هضرن دا ماكن الحراك كي وكي عرضنا ضرزن تمورث اظفرق تمورث اظفظون تمورث اداوين الشري تمورث وكي ثاين وسناكي اذا سنقيم انقيم تمثال تاكي نسم الشعب الجزائري وقاعد يخدم انت سرثيث ويعني طفن دي مسلايناكي اماكن سي دي مناس اماكن التهديد دي الشعب يثيكل النظام ويظن دي وكنا كنا تخسرن يعني الجراء اي الحراك اي ثيراولا اكن نغلا نهضر في مسالي النظام ونهضر راه فين كاع نصح اكذوذ انت مورثني الجزائر يقلان تاكراولا ثوال ديه تمثال تاكين الماك ثوال تمثال تاكين رشاد يبغاو ذافو اسني سنطض يعني تاكراولا ياكي بالسيف ما كندلوثني قلان سفيره كل شغلاكي ادنو غالي نفقاونا غنستقسي في تمثال تاكي هاد النهضار ضاغن في إن الماذن يظلي 3 و111 عند فرنسا الكثرى كن دوله ميدنا يميدنان الا يوذافو ياكي يميدنين الا في كركاس يميدنان الا كلنا نبغى نكمل ذي الفنيانه كي نبغى نكمل ذي الجزائر ثمينوث هاد النهضار ضاغن في واش يقدرون ذي ثمورث لوناكي اساكي تزرام ذا اي غلان يعني نتزمرث ولا غنمشي دفغن طبات يوكنا تسوغنا الحق نسن ولاد نوثني اتص تمثال يقلان انا عرض نغار غارسون تنغار نغار عاسي مسلني ديال صغور ما ستبون ذا غنومين كي قعدان ذي العظيل لا داسين في قولنا غادي لي ذاكي ذي البلاطو ما سمير يحيوي ذا مغناس دي السرتيت سمير ازول فلاش العسلامه تزول فلاك الحسين ميرسي بور لانفيتاسيون تاك ساعه صحيت هذه لي ناقصي ثمورث الجزائر مس عمر ايت مختار ولا تنسى ذا مغناس دي السرتيت ازول فلاش عمر ايت مختار العسلامه الزول الحسين الزول ولدي اسمح لي اسمه قنان اوراس تي في تاع المغربيه عمر ايت مختار هاد سميتي خشيني في الضد ديوا كانت سيري كونديدا دي تفرينا كي ديال الدول Je suis candidat aux élections législatives du 12 juin prochain للولايات تيزوزو. اوكي قيم يذنا عمر دوال غورش هذه ليذنا مس انس فراد نتا ذاني المذ ذي داويث اتيديون انس فراد ازول فلاك العسلامه زول فلاون عسلامه سين فكاوني حسين صحيت هذه ليذنا غدا مس عبد الوهاب فرصاوي انت ذا موسنا ودي السرتيث يوني مضبرن كومبانيه النراج مازالوا دي بوضنا غادي ليذنا في الخمسه مازال انفذوي هذا كي كان دير بلاطو سمير حتى نفذو سي تمثلت ان الماذن لي زيتيديون دي فان يظلي 3 و111 فرنسا الكثرى هاد نولي شرا لي فيديو جوستومون الجزائر ثمناخ تيزوزو في كايث هاد نولي شطوح لي زيتيديون يظلي واد نوخل
تيزوزو يظلي ان تولي لي زيتيديون ان المذن وزري غاري غار ولاش الصوت منير نسولي منير غندي خدم الصوت نروح على الجزائر ثمن ناخذ فوالا راهم يختصموا الزوالية مخابرات إرهابية راهم يختصموا الزوالية مخابرات إرهابية راهم يختصموا تاكيد خراطة أكن دولا مهي الجزائر وهران تيزوزو يظلي سطيف داغن فغن ذي خراطة ذي الجزائر ثمن ناخذ تيزوزو هرزان زاكدوا سميري ثكلت النظام ما تزريض ثلاثة قاعدين وثنجنر هذا الحون حبسنتن يظلي يزون ريوسي الحان كل سمانة يمر نون إلى المذن جوستومون إدي تفغن سافري. Merci Houssine. Avant de répondre à la question, juste un petit mot, parce qu'aujourd'hui on est le 7 avril 2021. Oui. C'est le 34e anniversaire de l'assassinat de Ali Missili, dont le seul tort était celui d'unir les forces démocratiques pour un projet de société. Et nous savons aujourd'hui qu'elle a été victime d'un assassinat politique. Ça s'est passé il y a 34 ans. Paris, bien sûr. À Paris. C'est-à-dire que le régime continue la même politique. Je l'avais dit dernière sur ton plateau déjà à Hussein. C'est un régime répressif. Ali Missili, Allah yarhamou. Ali Missili, Allah yarhamou, a été assassiné à 34 ans. Et la répression continue jusqu'à aujourd'hui. Les étudiants n'ont pas réussi à marcher la semaine dernière à Tizi Ouzou. Ils ont réussi cette fois-ci, et tant mieux. Mais ils n'ont pas réussi parce que l'appareil sécuritaire le dispositif était important et les étudiants responsables comme ils sont, en affrontement avec la police, on a vu des vidéos et les étudiants se sont repliés pour éviter l'affrontement. S'il y a une preuve qu'il y a une maturité, qu'il y a une volonté de mener cette révolution pacifiquement, ça c'est une image qui nous a frappés, c'est que les étudiants ils étaient face à la police et ils se sont repliés pour qu'il n'y ait pas d'affrontement. Concernant le fait que le nombre de personnes de jour en jour, l'équation elle est simple. Je te demande quelque chose, je te revendique quelque chose de légal, quelque chose de légitime, tu ne me le donnes pas. Je vais continuer à le revendiquer jusqu'au jour où j'obtiens gain de cause.
tant que le régime reste sourd à la revendication légitime, qui est simple, un État de droit, Oui. un État démocratique, un État qui respecte les libertés, je dis bien les libertés au pluriel, c'est compliqué de rentrer chez soi. سي سا جوستومون نشتاقي اسكو هذا هو هذه فهم سكوان نشتاقي اكيد ذاكي ما غادي المذن ما غادي مغارنا ما تلاوينا ما غادي مزيانا وتوالنا راه غادي فير جوستومون غاسا كي تحفظ سطن السمانه ندي ذونا عرض وكنا درزن ازاكلو ذا نشتاقي يدي ضران دي تيزوزو اسكو نزمان نسير ما نشتاقي ديري لي تمدين النظام جوستومون C'est sûr, ça va. Chauffe, Hussein, il y a un facteur qui va se rajouter dans les semaines à venir. Il va se rajouter le facteur de la crise économique. Ce qui fait, il va y avoir la revendication politique. Et vu la maturité des revendications politiques, les régions qui se sont tout petit peu repliées en ce moment, ils vont être touchés par la crise économique. Et comme il n'y a pas de levier pour des solutions claires sur le plan économique, on pourra revenir en disant 2 mois après sur tout ce qu'avait dit Abdelmadjid Tebboune dans son discours. Avec la presse. Avec la presse, où tous les chiffres, je peux vous les démontrer, sont totalement erronés. Ce qui fait qu'il n'y a pas de levier pour régler la question économique. Ce qui fait les gens qui ont peut-être... Est-ce que le levier, dans le pouvoir, dans la volonté, non? Alors, il y a plusieurs facteurs. Ouais. Il n'y a pas de levier parce que l'économie algérienne, elle s'est basée pendant 60 ans sur l'exportation des hydrocarbures. Aujourd'hui, les prix des hydrocarbures ont baissé et la crise sanitaire qui a diminué le trafic dans le monde a fait en sorte que... Est-ce que c'est pas un raisonnement يكتك نلحق ويكذو ذاكي جوستومون اشاك فوا نهضر في الهيدروكاربور في دري مني ديك من البترول ولاش شو ديك ديري من جوسكون شحال كنا نوالي باغ اكزومبل لان تسمونا التليفون اللي تكشف من دي تليفونات نسن يغلب 5 فوا اللي تكشف من الجيري ديال البترول. Mais justement, Hussein, c'est ce que je viens de dire. Les exportations des hydrocarbures entre 2020 et 2019 ont baissé de 35%. Ce qui fait qu'on n'exporte plus comme avant. Et le prix du pétrole, il est bas. Ce qui fait la crise économique, c'est pour ça qu'il n'y a pas de levier pour affronter la crise économique. C'est-à-dire qui se sont un peu repliés tout le temps, malgré que plein de villes sont inondées de monde, ils vont être rattrapés par la crise économique. Tu rajoutes la crise politique. Mais on est face à une impasse. Ouais. اسنيني مس انس فراد كشيني اتيديون ذا الماذ ثوالا ضا مشيو يتخدمم امشي تتفغم من كل اسن 3 ما دينا تتفغم اسن 3 سيك تتفغم اسن الجمعه تتفغم ذا غني السبت عند تتفغم السبت امشي يثلا اكاكي ثورا غنتفكر يعني يوث كان ثيكثي اكاكي تم قرانت افتيك لي كنون افتو فغايا كنون تتفغم من كل 3 اوكي زف لوني سيكلت النظام رزو. Donc, depuis le 26 février 2019, les étudiants de on a fait serment que les étudiants allaient rejoindre le mouvement citoyen. C'est ce qu'on a fait depuis le 26 février 2019. Et quand on parle d'étudiants, c'est le futur de cette Algérie. Mais là, on a l'étudiant, on a les ingénieurs de demain, la matière grise, donc automatiquement, les problèmes que vit le citoyen algérien quotidiennement, il va se répercuter directement vers l'étudiant. Donc, les étudiants, eux aussi font partie de cette population, ils font partie de ces citoyens-là qui luttent chaque jour, qui luttent chaque semaine, à travers les marches du vendredi, à travers les marches du samedi. Nous connaissons le mardi à se transformer en une journée de manifestation et ouverte. Oui, sauf que أي ناس ولا بعد سميث تفدام كون ويدين المذن ثورة الحوني يذون يعني وقاذ نظن الحون تلاوين تيم قرانين يرقازني مقرانين الحوني مزيانين الحون تون يظلي مام سعيد شتوان ولا في الحي يذون باغ اكزومبل.
C'est normal, quand on parle de révolution, la révolution à Guillaume de Rabbi, ça ne concerne pas uniquement le secteur à Oui. l'université. L'université. Mais qui n'est déjà, j'étais parmi ceux et des cartes de le mardi, ce n'est pas uniquement la marche des étudiants, mais qui n'est que la communauté universitaire. Oui. À chaque fois, les enseignants universitaires, la Très bien, communauté oui. universitaire en son ensemble, avec les travailleurs, etc. Mais aussi, il y a les chômeurs, aussi, il y a les retraités. Parce que, il y a tout le monde. Oui. Google, l'instauration d'un état de droit. Google, l'instauration d'un état de liberté garantie. يوغين ان état عندها la justice est libre et autonome. Donc تمثل تاعي تاعنا ياك les Algériens, nous connaissons les étudiants, on s'est organisé au début de cette révolution là. Le mardi, c'est notre journée. Sous la cas, c'est une journée où le citoyen algérien peut s'exprimer et peut marcher et revendiquer ses droits. Est-ce que justement ويقاد نوالا تيزي وزون هذه فقاتنا هذه الجزائر فقات واقيلا ولاش التصيح بسن جوستومون المزيان تاوين تنا الحفوس خدم ناس ندار لي دوسيتو نوالا تصي يروح نسنيق 25 30 تقارن يروح الموندا ديبو سمانه ياكي يظلي سلدي يظلي اسكو جوستومون لا استراتيجيه كي الريجيم اللي خدمنا كي لا سوبفيرسيون كي ولكن هذه سخر ذاك ورقين وجدود نغيتي كرا ولا امشي تتوالي مكنويه اسكو زمان هذا فو ينجح نا يفشل دي مسالتاي. Donc très bien, donc c'est il faut être solidaire avec les mahbasaki qui Oui. Donc il faut rappeler aussi Beli Adavouagi Xizri et la jeunesse nard, il a réprimé un déouvre l'Aïbad Roh Desmen Wallensen. Je vais remémorer l'année le 12 décembre 2019, il y a eu des catastrophes, notamment à Bouiradagui, Tizi et Béjaïa. Donc, le régime actuel, le régime militaire qui est en place actuellement, il essaie à chaque fois de faire peur à cette population. Il essaie à chaque fois d'instaurer un climat de terreur afin que les citoyens ne marchent pas, Oui. afin que les citoyens ne reprennent pas le contrôle de la rue. اسكو نجحن لا اسكو نجحوا ذا فو ذا نشتاقي. Jusqu'à preuve du contraire, actuellement, il n'y arrive pas. Parce que après une année de Covid-19, avec tout ce qui s'est passé depuis mars 2020 jusqu'à mars 2021, après il n'a pas pu surmonter la volonté du peuple à récupérer l'espace public. ولكن مازال كرام مناضلين comme par exemple au Rwanda, ils ont subi une répression comment dirais-je vraiment atroce. ايه مي عرض لكم ما دفغنا امام يضلين ولا تنعرضنا دفغن دي وهرا نخدم من وقفه نسن. C'est normal. La révolution, c'est une idée. Le citoyen algérien, il va vers une Algérie libre et démocratique. L'Algérien, il rêve d'une période de transition pour assouvir ses revendications, pour assouvir le besoin. L'Algérien a soif de liberté. L'Algérien a soif de justice. Les Algériens قيت شحال د السنين اللي قعدان عندها سامح قراني تراسيلي دونك يسد الوقت تسد سيكسياكي لا ريفوليسيون دو 16 février 2019 عندها يند باستا الحكومه مصباطلي باستا الحكم عسكري باستا يوك اين يضران depuis 62 RSA نبغى نعدي vers une nouvelle république نبغى نعدي vers un état de droit un état qui va garantir liberté de chacun, Oui. un état réel démocratique. قيميدنا ايناس ادوالا غورش مس عمر ايت مختار ديال الجزائري الليض سوالاض الى مزيانه كيك تفغن كل ثلاثه زريق شينا صعيد الراي النظام يقول فينا هات ويكي مي مثلا كي تفغن جوستومون يواكن هذه اللي زرفان بو مثلا كان يتقارن يواكن الجزائر تافي خفيس يواكن مثلا هناك هذه اللي الخضر بوكرسن يواكن وكثنا راي مزيان ديال الكوميساريات يواكن كل يوم هذه ساعه يزرفينس ام كي سوالاض يعني ثيكلي قد تشيلين بكل ثلاثه. Non mais ça fait 2 ans que
les étudiants, enfin, il n'y a pas que les étudiants qui sortent le mardi. Hein. On a vu qu'à Béjaïa, il y avait que des vieux, par exemple. Donc, ce ne sont pas les étudiants. Tout le monde. ماشي اللعيب هذا شتاقي اللي قال ليتيديون كاع شي قال تما اللحونيا الجزائريين. Eh bien, vous pouvez encore marcher, ça ne gêne personne, c'est folklorique, c'est festif, ça fait 2 ans, rien n'a été produit, aucun débat sérieux, pas de proposition, à part les évidences, un état de droit, c'est le meilleur, ben voilà, un état de droit, ça c'est des évidences. Qui va refuser tout cela? Mais est-ce que nous avons pu organiser quoi que ce soit? Rien. Depuis l'indépendance, c'est des luttes pour le pouvoir par des gens qui veulent enlever ceux qui sont au pouvoir pour les remplacer. Nous n'avons rien produit. D'ailleurs, tout le monde critique tout le monde, personne n'est d'accord avec personne, et on continue, voilà. Alors, changer de système ou changer le système. Si vous voulez changer le système, il faut par exemple participer aux élections. Il faut élire ton maire, qui est la personne qui va te représenter. Maintenant, on refuse les élections malicieusement. Hein, je suis attisé aux moi je suis candidat aux élections prochaines parce que je sais que le salut ne viendra que par ça. Si je suis élu, je pourrais changer quelque chose. تأكد ان انا عمر وكذا قاعد نوقف ليش يا شحال وياكي سي بور سا اكذوذ يا عيا شي قال اش تأكد ان انا وكذا قاعد انا مكل ثكلت وخذي منها شماي. D'abord, il y a une partie de vérité parce que les gens qui sont d'accord avec ces marches depuis 2 ans, c'est quand même. Moi, je commence à rire. Hein, c'est quand même folklorique de marcher comme ça avec des personnes. Moi, par exemple, je ne peux pas marcher avec des gens qui ne sont pas. Je ne sais pas, on n'a pas le même projet de société. Pour faire quoi après? Des gens qui vont aller je ne suis pas d'accord avec cette idée de détruire. Moi, je construire. Est-ce que tu avais un débat serein? Par exemple, maintenant, il y a des élections. Je voudrais bien faire un débat avec les gens qui boycottent et leur permettre de faire campagne. Moi, je fais campagne pour le vote et je suis candidat. Celui qui est contre le vote, c'est son droit, bien évidemment. Il faut que ça se passe d'une manière sereine, qu'ils disent aux gens, c'est quoi la solution, c'est quoi ces propos, ils ne proposent rien. Je ne suis pas d'accord du tout. Donc, surtout quand j'ai fait les manifs, le mokhabarat, je ne sais pas quoi, on touche à l'armée, on touche à machin, c'est-à-dire, on veut aller dans l'inconnu. Moi, je ne suis pas d'accord, ni avec ces marches qui ont duré plus de 2 ans. C'est quoi la solution? Rien. Donc la solution, c'est d'aller aux élections. D'ailleurs, عمر مختار ويقف انا نروح جوستومون تفرانين اش قارن وزميله نروح تفرانين كذ ويقي تفن الحكومه كي ثوره اخاطر ذموثني كان وكذا قلنا شحال يا كيد وين السيستم وين كان اخذ ديما نسد وين كان تكر كاستي ذاك كان مقال خذ par exemple la FFD et la FFS ils ont été balayés par la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça fait une semaine ils étaient encore à l'Assemblée nationale. Est-ce que les gens le savent? Est-ce qu'ils savent tout ça? La RCD, la FFS, ils ont boycotté, ils ont 3 sièges, 4 sièges. Ils ont fui de ces 4 sièges, sacrifié 4 sièges pour faire une OPA sur le Hirak. Le Hirak a dit, les élections locales, donc les municipales et les APOI, elles vont participer avec les loyautés qui le refusent aujourd'hui. C'est énigmatique. Donc, le citoyen algérien ne se retrouve plus مي عمرات مختار شنو ثاني تكثر في الجهه ياكي يعني سوف كو وكا تقارن وكا ساكي تبونك وكا ديك خد شنيدس قارن الحراك المبارك يعني تعرفون الحراك هاكي ميم لا كونستيتيسيون اسمحي لي ميم لا كونستيتيسيون تكايا سازاليس كشيني وستعرف ضريس اسكو يعني سي با اون اتانت لا كونستيتيسيون هاكي نون Non, mais attends, la Constitution, il en faut une, c'est là. Le président, il en faut un et il l'a. L'Assemblée nationale, c'est la Qiyot, à mais le problème qui se pose, c'est que ces gens qui sont dans la rue, l'anarchie, le harak el-Mubarak, c'est pour peut-être faire rire, c'est un peu, c'est clownesque.
الحراك المبارك دونك سانسي فريمون ريغ ابري الجمعات فغار سلميه خوا ben c'est très bien. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Le travail, l'organisation. Nous ne sommes jamais organisés. On ne s'écoute pas. Moi, je suis prêt à faire un débat avec les gens qui sont contre le scrutin, le vote. Mais il n'y a que par le vote. Tu veux faire un truc, le CNT, le Conseil national de transition, comme la dernière fois, on a perdu du temps. Tu vas mettre les obligations désignées. Elle a été désignée, elle ne soit à vie. C'est normal tout ça. Il faut élire des gens compétents, Oui. il faut légitimes. Voilà comment je vois la chose. قيم يذنا عمر قيم يذنا وقضى رايش ادو على غورش سمير يحيوي عمر شي قارا ولا يغرا كون نروح يعني يمكن يسقساخت يعني من الفغي غادي نديرها في تمثال تقيض لي زيتيديون من تا شي قارون انتو كوات الحوم عامين ياكي الجمعه نهار ثلاثه شي قار ساميناريا ينايك سي فولكلوريك او ليو دو دير كو سي فييريك سي تو زهن الغشيت صدصان فرحان اللحون en même temps hein, يعني Heureusement qu'ils sont dans cet état d'esprit. Je vais aller droit au but. Je vais répondre par un premier axe, deuxième axe, troisième axe. Le premier axe, je réponds à votre invité. Pourquoi on n'accepte pas d'aller aux élections? Deuxième axe, je vais dire pourquoi cette assemblée qui va être élue est caduque. Et troisième axe, je vais faire des propositions concrètes, et c'est des propositions qu'on a déjà faites, mais personne ne veut les entendre, et le régime, chaque proposition qui ne va pas dans son sens est une proposition qui est balayée. Premier point, les listes électorales ne sont pas révisées. Deuxième point, la loi électorale ne permet pas des élections équitables. Quatrième point, la commission qui surveille les élections est liée au régime. Quatrième point, dans le premier axe, aucun média national n'est ouvert à l'opposition et qui ne permet pas le débat avec toutes les libertés et la liberté de parole à tous les opposants du régime. Premier axe vient d'englober 4 points. Une fois que ces 4 points sont réglés définitivement, on va commencer à accepter l'idée d'aller aux élections. Je répète les points. Liste électorale, loi électorale, commission de surveillance et l'ouverture de l'espace médiatique. Les points avec ce régime, ça les élections. Non, je n'ai pas fini. Donc, ce pas les points. Oui, ok, vas-y. Je dis qu'il y a plusieurs choses qui font qu'on boycotte. Pourquoi il ne faut pas aller élire cette assemblée qui va devenir une autre chambre d'enregistrement? Ce sont sur le plan politique. C'est une assemblée nationale qui n'a aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est une assemblée nationale qui peut être révoquée à tout moment par le président de la République. Deuxième point, même si cette assemblée nationale, la majoritairement, est un parti politique opposant, s'il y a encore parti politique opposant et que le parti politique opposant sort un Premier ministre, ce Premier ministre qui va être en cohabitation avec le président que lui n'a pas de parti, ce Premier ministre peut être révoqué. Exactement. Troisième point, c'est une assemblée nationale qui n'a pas le pouvoir d'initier la révision constitutionnelle. Quatrième point, le président de la République qui a tous les pouvoirs peut légiférer par ordonnance face à une assemblée qui est censée représenter le peuple. C'est pour ça qu'il ne faut pas les lire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous proposons un gouvernement de transition vers un processus constituant pour l'élection d'une assemblée constituante proportionnelle souveraine. C'est quoi la différence entre cette assemblée et l'assemblée que je viens de proposer, qui est une assemblée constituante proportionnelle souveraine? Pourquoi proportionnelle? On fait un seul tour. Et chaque... Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 2 facteurs déjà. Adilin. Et on va vers une assemblée constituante proportionnelle souveraine. La proportionnalité, ça veut dire tous les composants. Mais il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas de proposition, je suis en train d'en faire. Oui, mais comment on ose venir à la télé et nous dire qu'il n'y a pas de propositions? Nos propositions sont concrètes. Si ils veulent qu'on aille vers une Algérie nouvelle,
La seule solution, celle de rendre le pouvoir au peuple, c'est de passer par une assemblée constituante, souveraine et proportionnelle. Et qu'on ne vient pas nous dire que la machine de l'État va être arrêtée, ce n'est pas vrai, parce que le travail de l'Assemblée nationale constituante, c'est de nommer un gouvernement de transition qui gère les affaires de l'État et elle travaille sur la lecture de la nouvelle Constitution. Voilà nos propositions, elles sont concrètes, elles sont claires, elles sont nettes, elles sont précises. صحيت ايدنا غيبوض ديدنا غمس عبد الوهاب فرصاوي سراج عبد الوهاب زلف لك العسلامه زلت لك زول مراي نقبيون زولي سمير الزول عبد الوهاب بقى نبدا سي تمثلت نيل المدني يظل لي زيتيديون يلقى الحال ويس اسن 3 ويس 111 ما تبغي غادي ولا فتيك لي قيض لي بعد نغلا تمثل كاين نسرتي سيكلي إن المازن يظلي ميم والسنة 3 يعدان بون شاك فوا تبين لونجاجمون واحد لا ديتيرميناسيون لي زيتيديون الجزائريين ولكن هذيك كملنا منه باسكو حصان لافونير نداكلانسن وزميرا سيلي دون زميرا سيلي uniquement dans un état de droit dans un état démocratique donc la marche les étudiants la marche نوصل جماعه ثاني دي جماعه كوي جزائريين زبين داغن c'est un message clair يوذبوا البوفوار الجزائر كو لا سيتوياسيون مازالت تيناول وتبدل راه دي كريز بوليتيك اون كريز ايكونوميك اون كريز سوسيال لو بوفوار لا معنا لازم مازال يتكمل دون لونتيتمون داكلاس واللي بغا غادي تحس الشعب باسكو ما نهضر القراص يهضروا في لي زيليكسيون alors que les élections dans le contexte actuel ne constituent pas une solution. Le Zaïre, 89 à Rassas, le pluralisme politique, il a organisé des dizaines d'élections, soit présidentielles, soit législatives, soit locales, mais ces élections n'ont pas changé quelque chose dans le paysage politique en Algérie. Donc c'est juste une façade. Donc même si février à ça, donc il y a 2 élections. Là, les élections le décembre, les élections, le référendum le 1er novembre. La situation c'est la même chose, mais elle la crise. Donc organiser une élection dans le contexte actuel, ce n'est pas une solution. C'est pour cela que le Chab el-Zaïr mazal yitfaghed. مازال يتفاعل ماشي pour célébrer comme ils ont dit au début donc à l'occasion du 2e anniversaire يتفاعل parce que la situation مازال متبدله راه parce que le pouvoir يتكمل بلونتيتمون داكلاس parce que le pouvoir il veut imposer son agenda d'une manière unilatérale, c'est un agenda purement électoral. Et الشعب الجزائري قرا qu'on veut un changement du régime, un changement profond et refuse ce replâtrage politique. Donc les slogans, c'est les mêmes slogans qui consistent toujours au changement du régime et aller vers un état de droit, un état démocratique. Grâce à l'un des slogans, par exemple, qui crie de la divergence, oui. Mais que je pense concernant ces slogans, tout d'abord, ça ne reflète pas la réalité. Il y a un travail sur les réseaux sociaux, même de la part du pouvoir, qui est en train de stigmatiser, même de faire une fixation. لا سوبفيرسيون كاع يخدم الريجيم وسناكي نقولها على دغا. Exactement, c'est de la diversion parce que la marche, par exemple, Gilzaïr, c'est des dizaines de milliers de marches. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a, par exemple, un groupe qui s'exprime à sa manière, un petit groupe c'est un groupe. Après, tout de suite, les médias de la propagande, ils se focalisent sur ce cas, ils essayent de donner l'image alors qu'il oubliait des milliers d'autres citoyens manifestants qui demandent toujours le changement du régime. Donc le pouvoir, il est dans la diversion. يدي قارن مس عبد الوهاب نسعيدنا باغ اكزومبل عمرية مختلفة هيدنا بعد كدير ناس درض نقارن ما سي فولكلوريك وفهم غاري واش مازال تكميل يعني تفهم افدري لا قد يفدل داخل الى قال الشمار تفرينا قد يهدون باغ اكزومبل شايدين ماذا الشعب كان بريد يتفاعل شاك ماردي pour les étudiants يتفاعل chaque vendredi. C'est un mouvement ماشي الحاجة نزمر نثر ماشي الحاجة نزمر نديتورني. Donc chaque jour, chaque week-end, les Algériens s'expriment. Donc changer le régime de l'intérieur, ça c'est ça veut dire, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est du non-sens politique. Oui. Parce que depuis
depuis des décennies. L'année partie, même à un certain moment, on a changer la situation de l'intérieur. On a changer la situation de l'intérieur. On a quitte dans une élection, le moment il reste encore quelques jours, le pouvoir est les jeunes et le habs. Il y a la fermeture du champ politique, la fermeture du champ médiatique. Il n'y a pas vraiment un indice. Il dit qu'il y a une vie politique, qu'il y a une pré-campagne, une campagne électorale. Donc, on dirait comment on peut dire que le changement peut venir de l'intérieur du régime, alors que le régime réprime quotidiennement les citoyens, réprime quotidiennement les militants, il ferme le champ politique. جوستومون يمد هضر في لا ريبريسيون عبد الوهاب فرصاوي طوال شو قدر يظل لي قاموا اعليا الامان المجلس الاعلى للامن جماعه يظل لي تبون شنقريحه ياكد وياض هذا شو دنان يعني الجزائريين شوكين شيطو حسمي ولا الكوميونيكينسن أعمال تحريضية انحرافات خطيرة حركة غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات يعني عامين أكيد قارض الشنين تلويث الباسيفيزم يمكن عن درون يعني طوارق أمثاقي. Le pouvoir, il est en train de jouer toutes ses cartes pour casser le Hirak. Parce que le Hirak, aujourd'hui, c'est a déstabilisé le pouvoir. Il a essayé de le neutraliser, de le diviser. Les tentatives de diviser le Hirak vous intéressent. Donc, juste il y a toute une campagne de stigmatisation contre la région, la Kabylie, Zouaf et tout, après l'emblème Amazir, sur les années 90, donc en utilisant ces anciens paradigmes des années 90. Donc, il y a de dire voilà, il y a le risque de retour aux années 90. Mais c'est quand, Abdelwahab, dans le sens où, même Wigin le Mac, ايش قارن كوني صفات انا سيت مسلتاكين وتناديني وكنا في ثمنات تنادين يعني ميم بوليتيكمون لا جفاين بغانا دينين ميم رشاد ولا راه يعني لي بونكارت من الشعب نرشاد نغماتي نرشادنا Non, c'est des cartes qui ne peuvent pas intégrer la société parce que le pouvoir est divisé. Donc, c'est le match fait ramasser le jeune Walid. Ils ont fait toute une propagande qui travaille avec. On dirait que nous sommes dans une guerre. Et ben finalement, 27 Walid que et finalement il n'y a rien, c'est tout un montage. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Le pouvoir il essaye d'utiliser quelques faits qui ne reflètent pas une réalité, il est d'amplifier pour faire peur et justement l'enjeu index, le pouvoir il est en train, je pense, de justifier la répression. Donc quand il justement لأن ويد ديالنا كاكي جوستومون ماس فرصاوي سي كو السماكن ذا فريد سوجادن وكنا نروح حنا سيني وعران يعني. Justement, le pouvoir, parce que il a pris deux extrémités. Soit disons une extrémité qui veut l'indépendance de l'Algérie, une autre extrémité liée au terrorisme des années 90. Donc c'est une manière, il veut alimenter ces deux cartes pour faire peur aux Algériens, parce que c'est la force des Algériens, la force de Hirak. Certes, il y a des militants de toutes bords, il y a des militants, il y a des islamistes, il y a des progressistes, il y a des conservateurs, mais la grande majorité, c'est des citoyens différents, c'est des citoyens lambda qui ne sont pas militants, mais qui ont changé le régime. Donc l'objectif, il vise cette grande majorité du Hirak qui ne sont pas des militants, c'est pour les faire peur. Donc tout d'abord, ils commencent à crier, parce que la force Hirak, c'est les familles, c'est les femmes. Donc quand ils véhiculent ces messages de peur, comme quoi il y a une menace, donc il peut avoir un recul de famille, un recul de femmes. بصحي واش تخممنا انا امس فرصاوي يعني ميم ليماج تمورثن الجزائر الصوره يكزمر تفكي يعني مريلي لو او كونساي دو سيكوريتي يكس عن نورمالمون مضيق مقرن على يندي ثمورث نكونين نتزو خويا كما الا ثمورثنا جهد ساعه كونساي ماكي يخدم ند الصحه في تليفون الامان في الصفان في الصوره تمورثن الجزائر ذي فرا ذي الحدود دي الناس ذي فرونتيير ما الصحه عاشوا قلنا الفاطر الخساره الرفراف ويقيلا قاعد نجمع نورجونس مي يعني ما مقلة تسقى متمثاقي الصوب ديالك النيفو هكاكي ايوا كنا نهضر على الحركه ذات مرجعيه ارهابيه.
Justement, dans un état de droit, dans un état de démocratie qui se respecte, une telle réunion n'a pas à discuter de Hirak. Oui. Pas à discuter de Hirak, pourquoi? Tout d'abord, le Hirak, c'est un Chabi d'Isfran. Moubarak. Donc, le Chabi d'Isfran depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, le peuple algérien vit l'engagement d'Aiglas, il vit le patriotisme d'Aiglas, il vit le nationalisme d'Aiglas, il vit le civisme d'Aiglas et sa capacité de garder, de préserver le caractère pacifique de Hirak. C'est un. Deuxièmement, le peuple algérien me dit qu'on veut un état de droit, un état démocratique, un état civil. Un état civil, ça veut dire justement de redonner à chaque institution sa juste mission dans le respect de la Constitution. Le Haut Conseil de sécurité, l'armée et tout, n'a pas à s'immiscer réellement dans des affaires politiques et ça ne nécessite pas une telle réunion pour discuter de Hirak. Normalement, il y aura des réunions du gouvernement, du président, ça veut dire des institutions de l'État pour prendre en charge les revendications de Hirak, pour réfléchir comment tendre la main, comment asseoir des conditions favorables de dialogue, de négociation, comment amorcer un véritable processus de changement du régime, parce que le peuple algérien, à travers ce Hirak, a donné une opportunité au nord pour mettre l'Algérie sur rail de la démocratie. Et le pouvoir algérien est en train de l'occasion يصروح يلوق الشعب الجزائر يصروح يلوق الجزائر autant qu'État. Ça fait 2 ans de perte de temps. Donc j'ai entendu l'émission, il n'y a pas de proposition. Le Hirak, depuis, au contraire, il a été une force de mobilisation. ادنو على مس فرصاوي ادنو على ثقان انت ذويلت ادنو على جوستومون عرفت النقطه كي ذا شو قلنا الجمالات الالتيرناتيف ذا شو وكنا دنينيز اشو قلنا جوستومون ازكى سمير اشو دخل فرصاوي جوستومون تري امبورطون يعني وكي ملال لنا كي لو كونساي ديتا المرد الفغي ميم مسرينا سمير يعني في الحراك المرد الفغي ذيلين جوستومون وكاديك زمرنا مثلا الحراك كي بيسك سي كوم سا. Il a dit beaucoup de choses, Farsaoui. Farsaoui. D'ailleurs, je le salue. Il a dit le plus important, qu'un conseil de sécurité à ce niveau-là ne doit... Mais ce qui est important à soulever, c'est un régime civil, il n'est pas militaire. Voilà, oui. Alors comment on apporte une réponse à une revendication citoyenne civile par un conseil de sécurité militaire? Ça veut dire et la revendication est purement politique, surtout. Elle est politique. Ce qui fait, au lieu d'apporter des réponses politiques, comme il l'a dit Farsaoui, avec un conseil des ministres, avec des ministres qui répondent à une revendication politique, on tient un conseil de sécurité. Et puisque nous sommes autour de la question de l'Hirak, Ben bien sûr. Parce que c'est ce que je dis. Ça veut dire que la revendication, elle est civile, elle est citoyenne, elle est légitime. Et en face, on a un conseil de sécurité militaire. Et on n'est pas dans un régime militaire. Tous les jours, vous nous donnez la preuve qu'on est sous un régime militaire. Donc, mais évidemment. Deuxième point. La manifestation est un droit constitutionnel. Absolument. Légalement. Oui. OK. Ben, la seule chose que le régime doit faire, s'il y a des menaces, c'est de sécuriser ces manifs. À lui d'assurer la sécurité. Assurer la sécurité. Assurer que... un manifestant qui marche tranquillement. Deuxième. Mais c'est là où je dis la réponse, elle est militaire, elle est policière. Quand on est dans un régime civil, si c'était un régime civil, on accompagne une manif, on laisse les gens s'exprimer, on sécurise la manif. C'est sécuriser la manif, mais oui. Troisième point. Il y a des ont arrêté 4 à 5 terroristes. Oui. Bouira Tiziouzou. Oui. Nanard qui était prêt à faire exploser 2 voitures. Oui. Et sur les 5 arrêts... c'est un Marocain, les derniers, il y a une semaine. Et sur les 5,
personnes qui allaient être mêlées à un acte terroriste, ils ont relâché 4 et qu'ils les ont mis sous surveillance judiciaire. Oui, contrôle Ça veut judiciaire. dire, tu as 5 personnes qui allaient faire exploser 2 véhicules et tuer des gens. Tu les as relâchés. Et tu as des gens qui font un post Facebook et avant-hier, ils sont en mandat de dépôt. Ouais. Mais honnêtement, est-ce que tout va bien à la tête de l'État? Ça devient inquiétant. وإذا كيف غنذنغن معليش. هتفسدن ils font exploser des bombes, ils sont sous surveillance en liberté. Et وإذا كيخدمن un post Facebook, ils sont en prison. Oui. وانت عندي فلوس. Il y a quelque chose qui, je veux dire, rien ne les choque dans leur fonctionnement. Mais c'est pas nouveau ديال الرجيم قلنا. Mais il faut quand même mettre le point sur la contradiction. مدني مزرعي كيقول شخصيه وطنيه. Et quatrième point, je termine. Ouais. Un conseil de sécurité comme celui-là, il est censé parler des questions sécuritaires à l'échelle internationale. Oui. Nous sommes absents sur tous les conflits. Tous les conflits, que ce soit sur le plan militaire ou le plan diplomatique. Et géopolitique. Ça veut dire, la géopolitique, c'est ce qui nous entoure. Ça veut dire tous les problèmes qu'on a géopolitiquement autour de l'Algérie, l'Algérie n'est plus un élément et un leader, pardon, pour lapsus révélateur, un leader dans ces questions. Ça veut dire qu'on est absent sur la question de sécurité, on est absent sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, l'Algérie ne pèse plus grand-chose sur ces dossiers-là. Ces dossiers se règlent sans l'Algérie. La question du Niger, du Mali, de la Libye, elle s'est discutée au Maroc. La question de la Libye se règle en Europe. Les conflits politiques en Tunisie se discutent en Europe. La question du Mali s'est discutée en Europe. Elle est où notre présence? عمر ايت مختار السريض يمدوك هذا شو دنان ينفقاو لنا يعني مرات وليض تسقى متمتقي يعني لو كونساي دو سيكوريتي عمر ايت مختار ينجمع في تمثال تاقي يعني نغايتيان ديسكور ماكي جزائر وفهمنا يعني اسكو تاقي صح يض الصوره نغلي ماجن تمورت لنا. Le Conseil de sécurité, s'il se réunit, évidemment, la sécurité du pays est engagée parce que dans toutes les frontières, il y a le feu, au sud, à l'est, à l'ouest. Voilà, donc s'ils se réunissent, c'est très bien. Oui, mais عمر مختار إذا قادين مايلين جماعة في قياش يقالوا قيس ديباسي الجماعة الإرهابية هذا شو دينا الحركة إن في الانفصاليين من بعد إنياك تبون أسدى أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون. شو قزم هذه يعني ويجي هذه النشاطات يبغى غادي يحبس تيكليوين يبغى غادي يواكم الدنيا كل الجزائريين على الحبس. وثني يتساوى على الحبس اي بي يحبس على تيكليوين واللي بغانا يلحقوا. Elles sont même sécurisées. La police surveille tranquillement. D'ailleurs, la proposition que j'ai pu faire, la police ne doit même pas venir. Parce que ce n'est pas tout à fait ça ce qui se passe dans le Harakagi. لا شو لنا عمر ولا شو عامين يجيون ولا راش ماك يعني. وحق ربي نرجعون تدير صافي عامين ابري تشبان هذا الحون قدري. Il n'y a aucune proposition. Est-ce que ils ont un problème de personne? عمر ايت مختار واش تقرض ولا يعني ça fait 2 ans, rien n'a été produit. Vous pouvez marcher. Il y a des propositions concrètes. Il y a des propositions concrètes. Il y a aucune proposition concrète parce que pour faire des propositions, il faut être organisé. Il y a des propositions concrètes de la société civile. Il y a des propositions qui ont été faites par le PAD. On aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de proposition. C'est complètement erroné et c'est de la propagande
propre du régime. Ce n'est pas vrai. Les entraves à toute initiative, les entraves à toute initiative citoyenne, à tous les partis politiques opposants, non, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas vous laisser ça. Non, mais Morgan, je l'ai laissé parler, qu'il me laisse finir oui, كمل عمر. C'est erroné. Voilà. كمل عمر. Alors, je ne vois pas, même le débat est faussé. Vous voyez comment il m'a coupé la parole, il veut prendre la parole parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Non, معليش عمر كمل نساعد الوقتيش. C'est la naissance même d'un débat. À partir du moment où nous ne sommes pas organisés, j'accepte, moi, je veux bien que les gens soient contre ce que je dis, mais qu'on me laisse finir, qu'on me laisse parler. كمل عطيناك نسمو زقوثا عمر. Alors, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'il a dit qu'il faut que la loi soit appliquée intégralement, il a raison. Je suis fier de ça. Après, si vous accusez à tort ou à travers ce que dit le président de la République à propos de ce que vous pensez enfin, moi je ne comprends pas pourquoi les gens, à partir d'une allocution du président de la République, l'accusent de vouloir arrêter le Hirak, or que le Hirak est protégé. Le Hirak le Moubarak. Je suis évidemment contre ce Hirak, donc je ne participe pas. Le Hirak le Moubarak, ça. Oui. عمر عمر يجزم ماشي انه كنا يا عمر اكد نعاود تورا اكد نعاود ولكن تكمل امس ليش واستقار ضرات شني ديال وقتي الناس في رادي دنا قلنا ان الماد نبغى نسال جوستومون اي المزينه مشيت تخمم منها في المساله كياك الناس ولا ارغوريش جرا استراجو سكرينا سمحنا شطو. Non, le Chourélif, donc voilà, donc je pense qu'on arrive dans un débat vraiment très intéressant. Donc, avec Nedina, maintenant Samir, donc il a vraiment bien ficelé les points. Je vois c'est qu'il a celui qui veut participer aux élections, il n'oublie que le Hirak, la révolution, elle est folklorique et qu'elle ne dérange personne. Donc, si elle ne dérange personne. Donc je ne vois pas qu'ici elle dérange personne. Pourquoi il y a tant de répression un peu partout en Algérie? Oui. Par exemple, la répression par rapport aux étudiants qui sont pacifiques. Quand on parle d'étudiants, c'est que tu es en train de parler à une frange de la société que dans l'Algérie on aura besoin, Sierrazet. Quand on parle de violation de réglementation et de la loi, le peuple algérien a le droit de manifester et de revendiquer ses droits. Et il y a une répression, puisqu'on parle de constitution, etc. Et ce c'est la folklorisation. Eh bien, j'invite le monsieur à venir assister aux marches, et à venir lire les pancartes, à venir assister aux débats qui existent entre les citoyens, parce qu'il a un seul. Il a base militante, il a un seul, il chab. Le chab déjà lui-même, il a le vote ou lèche, mais cache intikhabat ma'al aïsabat. Donc, indirectement, il est en déphasage direct et inconditionnel avec la société. Deuxièmement, croire qu'un changement peut y arriver à travers ces élections-là, c'est comme croire au Père Noël. Le 12-12 2019, dit le 1er novembre 2020. Oui, très bien. Quand on parle de période de transition, il faut revenir à chaque fois à l'histoire. Le monde entier. Quand il y a une crise politique dans un pays, on doit y aller vers une période de transition. Le pouvoir actuel, non, on ne veut pas une période de transition, on ne veut pas une assemblée constituante, nous le débat entre les Algériens, il n'y a pas d'organisation. Je suis contre les étudiants, ils sont en train de débattre, il y a des partis politiques d'opposition, eux aussi, qui ont créé le PAD, très bien, il y a des conférences qui sont établis un peu partout en Algérie. Il y a des débats qui sont organisés par les citoyens. Donc, il faut savoir aussi que le pouvoir actuel
ne veut pas qu'il y ait une organisation. C'est-à-dire que le pouvoir actuel, à chaque fois qu'il y a une initiative, les élections législatives. Participer à les élections, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes appareils politiques. لن جديد ندي قارو ذافوا اساكين صباحا سلا يمس شرفي ان ذلاج يعني تجبد لي كونديداتور تصل المزيان جديد نقلان اتصبوذ ماوني قلان نفنا كاين قارن اش قارن الجزائر الجديده. C'est du pipeau comme à chaque fois. Donc c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes étiquettes qui vont participer à ces élections-là. C'est toujours les mêmes qui vont aller partager la part du gâteau parce que les élections législatives, c'est comme un gâteau. Et rien ne va changer. Je vais essayer de faire un changement. Si je vais essayer. جوستومون ايناس قيميذ ايناس سرغا ولا ثنا يغالد مولاش هذه زعف عمر كاين كسنيه وال عمر مختار العسلامه يثيك التنظم عمر نعم نعم اول شيء عمر يزمك وصواد ثين رياكتي صحيح الحسين merci c'est démocratique. Ce que je vois dans le Hirak, évidemment, il faut que tes invités soient au courant que moi je ne fais pas partie du Hirak et je suis même contre le Hirak parce que اقصي كيف كاين استقسي يا عمر ايناس فراد اين ياك دا مسايت مختار والزميضه دينا ذاك كيما الا ودروح ضرا تيلي ضيدنا اتولي نمشي نخدم نمشي نسوق اقصي شكيك دي هضرنا كاين ناس عمرات مختاره في guerre sans armée depuis longtemps. Je n'ai pas attendu le 22 février pour lutter. Ça marche contre les injustices, contre la corruption. Le paternalisme est terminé en Algérie. Non, mais écoute, je ne vous ai pas coupé la parole. Vous me كمل يا عمر كمل s'il vous plaît. عمر الو ايت مختار الو عمر بون عمر تفضل قذري ذيك لا اي نهار بون ادنو غير عمر بس عبد الوهاب فرساوي اولا غوريش عبد الوهاب فرساوي ايمين تصغر زدات مي هذا فو يتاكوا هذه مي يبغى غادي السوق ولا اكدود بيان سور انت يبغى هذه كيما غار زدات كاين نقار ترولا غار زدات ايوا كاين هذه خمسه وريق ثاقي الناس مي او ديتريمون دو كوا دو كي جوستومون في كدود ذاكي في تيكرا ولا ياكي بكدود ماشي تولي جوستومون مراد اشاك فوا نبوض جوستومون عرفت مسالاكي نولد مسالاكي نسوقود نولد مسالاكي لا بيبولاريزاسيون الحراك مي كونوي مازال تكمل مع الزداد قارن مادام كاين اكن يقار الحراك جوستومون لا اسلامي لا علماني كاين عصابات سرق عناني. Bon, c'est juste que je répondre la question à Guy, parce que oui. Concernant la loi, le pouvoir il dit on doit appliquer la loi. Mais le problème aujourd'hui, la loi, soit la constitution et les différentes lois, c'est le législateur lui-même qui ne les respecte pas. Donc, ça, c'est le pouvoir qui ne respecte pas sa propre constitution, c'est le pouvoir qui ne respecte pas ses lois. Tout d'abord, les élections, soit le 12-12, soit le 1er novembre, donc ils sont faites d'une manière anticonstitutionnelle. Les arrestations de centaines d'Algériens, c'est anticonstitutionnel. Les mandats de dépôt et tout, c'est anticonstitutionnel. Donc, à ça, il ne faut plus parler de dire le respect de la loi, alors que la loi aujourd'hui, c'est le pouvoir lui-même, à tous les niveaux, local et national, qui ne respecte pas ces lois. Concernant le Hirak, moi je dirais le Hirak au contraire, c'est une pépinière, c'est une force de proposition et d'action. Il a produit une nouvelle élite, il a produit des propositions, des idées, des réflexions, mais malheureusement le pouvoir, il a tout fermé, il a empêché l'émergence réellement d'une nouvelle élite, il a empêché à ce que le Hirak joue son rôle dans la société, comme étant force de proposition et d'action sur le terrain. Donc le problème ne réside pas que le Hirak, réside beaucoup plus chez le pouvoir qui refuse d'écouter, qui a tout fermé et qui n'a pas une volonté politique. Donc il continue son entêtement. Concernant la question d'Eglas, effectivement le pouvoir il est là. Et la feuille de route d'Eglas, c'est une feuille de route basée sur la répression. D'un autre côté, il a fait une alternative qui est l'agenda électoral. Cet agenda électoral, il est destiné pour l'image.
c'est pour la façade, c'est pour sa clientèle, soit parce que les Algériens quand même, c'est vrai, la majorité écrasante, ils veulent le changement, mais il y a une minorité qui a l'habitude, le pouvoir, le pouvoir, donc ils attendent l'opportunité pour jouer ce rôle de la façade, donc participer aux élections, de créer des partis politiques de façade. La presse, il y a aussi une presse de façade qui est là pour Oui, la propagande comme du d'habitude. régime. Donc voilà, c'est ça la logique. Malheureusement, 2 ans après, le pouvoir مازال تكمل l'entêtement d'Aiglas. اسي الجهه النظام اسي الجهه النظام نمس فرصاوي ذا شو قلان سقسي يعني ساكن تدمم ما سكتيد يعني ثورة ثقارة ثورة ثروان داث اللحوم يعني كي الجزائريين التصق يا سميره التصق تكن سقسي يا ثورة ان داث اللحوم ذا شتاقي مامي وندي تروبروشي عمر ايت مختار شو الالتيرناتيف في الجهه وين يكون ويا ساقي. Non, il y a une part de vérité. Le pouvoir, ça veut dire Chab Ifreud. Pour moi, je n'ai rien reproché aujourd'hui, Chab. Chab Ikhdmaïn, il a fait mais parce Oui. que quand même, ça fait un meilleur. Il y a la répression, il y a le dénigrement, il y a les menaces, ils ont utilisé tous les moyens pour diviser le Hirak et le dévier de son objectif. Mais rien n'empêche, Chab el-Zaïr, Yiqim, Ifreud, 2 ans après, c'est inédit dans le monde. Donc, on n'a jamais, je pense, jamais vu une expérience pareille, soit le Zaïre, mais l'Afrique, même le monde, 2 ans après, de mobilisation pacifique. Donc, après, durant les 2 ans, certes, il y a des propositions, il y a des regroupements des intellectuels, la société civile, les pôles des partis politiques. Mais ça, c'est insuffisant parce que الشعب effectivement 2 ans après oui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, parce que il est important que chaque vendredi changement du régime, دولة démocratie, دولة حريات, دولة حقوق, c'est bien de capitaliser les 2 ans de Hirak, parce qu'il y a plusieurs propositions, il y a une sortie de crise, c'est des propositions qui se ressemblent en quelque sorte, ils se rassemblent aussi. Ils se ressemblent et ils se rassemblent. Il suffit juste d'asseoir autour de la table, d'échanger, de discuter, de donner l'image de l'union. Parce que ça, on a besoin de sortir avec une feuille de route, avec une vision consensuelle. Ça, c'est le travail de l'élite, c'est le travail de la classe politique, des militants, des acteurs de Hirak qui sont restés en face de Hirak. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est le défi de tout le monde. Nous sommes tous interpellés. دونك نوثني ما فهم هذا بيان عبد الوهاب نوثني تكمل التصعيد ديال لا فيولونس ديال لا ريبريسيون ديال لا كونفيزيون ياك لا سوبفيرسيون خنوي تكمل من التصعيد دي ثوفغا دي كثيوين. Non, Zoufra, Chab, il a décidé. Rien ne pourra arrêter le peuple algérien dans sa marche pacifique vers la liberté, la démocratie et l'état de droit. Et aujourd'hui, donc, pour appuyer ces marches populaires pacifiques, il faut qu'il y ait un prolongement politique. Il faut lui donner, inscrire cette révolution dans la durée à travers une proposition consensuelle, une proposition politique. Ça veut dire, c'est pas un projet de société, parce que j'ai une vision de l'Algérie de demain. Il y a un autre projet, donc il y a des divergences. Le Hirak, il est traversé par toutes les sensibilités politiques. Mais on est dans l'obligation de traduire ce consensus populaire dans la rue à un consensus politique, c'est de proposer les fondements et les mécanismes d'un changement du régime. Ces mécanismes et fondements du changement, on va les proposer, il faut qu'ils soient adoptés, acceptés par le Hirak. C'est de cette manière que tu peux créer un rapport de force réel face au pouvoir. Termine mon idée. C'est pour cela, personnellement, ça fait depuis le début du Hirak, surtout ces derniers mois, j'ai tout le temps dit il faut aller vers une conférence nationale du Hirak, un congrès du Hirak, des assises nationales du Hirak, peu importe l'appellation, mais l'essentiel de rassembler toutes les forces vives, toutes les dynamiques, les bonnes volontés qui sont en face du Hirak pour rassembler, pour capitaliser toutes ces propositions et sortir avec une vision politique, avec une proposition qui sera réaliste. Bien sûr, il faut faire une proposition réaliste pour qu'il soit adopté et porté par le peuple. De cette manière, tu peux créer un rapport de force. قيميذ عبد الوهاب الى قصر غصوضي اي عمريت مختار باسكو يجزم شاك فوا عمرك دار غصوضي ثكلت نظن اسقسي ذواقي هذا فو يبغى غادي يكمل لا ريبريسيون كي اجدود نتا يبغى غادي يكمل التلويث سلميه خوا غاسا كيعجب على الحديث
Donc, je voudrais signer Abdelwahab Fersaoui, que je salue. Hein. Oui. Et il manifeste à Béjaïan, à Tizi Ouzou, ça fait un mois, il manifestait avec les députés du RCD, du FFS, qui sont élus. Donc, quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils disent qu'ils sont élus. Quand ils sont à l'extérieur, les lois électorales, c'est des quotas. Effectivement, ils ont accepté les quotas. Même Karim Tabo, il était député, c'était un député des quotas. Je sais que les élections présidentielles du 12 décembre, il y a eu un président parce qu'il faut un président. Je ne dis pas plus que ça. Et le référendum, il y a 23%, c'est un chiffre réel. Ils n'ont pas annoncé 85% comme d'habitude. Donc il y a un changement. Concernant les propositions, Monsieur Fersaoui, il veut un débat. Un débat avec qui? Il parle d'un contre-pouvoir. Mais le faire, je veux bien, mais avec qui? Évidemment, le changement est inéluctable. Le changement, on l'a amorcé. Mais comment le concrétiser? Ce n'est pas avec le Hirak, ça c'est certain. Personne n'est d'accord avec personne. ملي ديال الحراك ولاش مشكله يا عمر ديال الحراك ولاش بروبليم اللي كيقال فرنساوي هذا البروبليم الذي في الجهه وذافو جوستومون يغادي سموزكيتي لا مي سورها ما نهضر الحراك المبارك ابري الجماعه سلميه جوسكا كون دايور tu as soulevé tout à l'heure Hussein l'affaire Aganda fin des terroristes je sais pas Garzogana d'Akentura je t'accorde deux choses. Soi-disant, ça a été fabriqué par le pouvoir. Mais ce que je vois dans la chose, c'est que c'est possible. C'est possible, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas ce pays, ce n'est pas Fersaoui bien sûr, une bombe, après on va dire que c'est le pouvoir qui a fait exploser cette bombe. C'est direct. Donc on va accuser le pouvoir. Le pouvoir est en train de sécuriser. Mais sécuriser quoi finalement? Jusqu'à quand? Qui va s'asseoir autour de cette table? On va mettre les obligations, les bossages, les tabous, les machins autour de cette table. عمريت مختار الشعب ولاد انت يبغى يسيكوريزي تمور المرد نبغيها الملي تمثال تم ذاكي مي الا قال يحسس الحسين حمل كاطاس مي ماشي لا كيسيون حمل تاكي قرانا نهضرها في التمور لا نايت قدر كاطاس حمل كاطاس الله يعزك Ne parle pas au nom du peuple. Et si vous appelez, je viens de sortir de la Wilaya, il y a 40 listes pour les législatives qui décident. Les résidus de la RCD, les résidus de la FFS. Si on fait un nouveau truc, c'est qu'ils sont tous indépendants. Du RN, désolé, les indépendants. Donc, le Hirak Aguirre ne peut pas être le salut. Le salut ne viendra pas de ce Hirak, c'est impossible. C'est-à-dire, ce que tu appelles le Hirak, le peuple Aguirre, c'est toujours les mêmes. Hein. Les meneurs, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les gens qui ont été députés. Ils ont été à l'API, même les API qui sont les Gaïs, par exemple, chez M. Fersaoui, c'est l'API de la FFS qui sont mariés, qui gèrent la wilaya avec le RND, avec n'importe qui. Ils se disent c'est la démocratie. Quand ils sont au pouvoir, ils légitiment la démocratie. Moi, je ne suis pas démocrate, comme tu le sais. Je suis républicain. Rien ne peut venir. Je n'accepterai personne venir sans élection. Il faut qu'il soit élu. كمية عمر سمحي يا عمر ضاين الله غالب نبغض دار تقرا التدويل تلا قاس في عوالين قالوا يسمير سمير عمر مختار نكون نسعى الدروه نهضر سيس من الشعب انت يسعى زر في سعى الدروه غير كنا نسعى الدروه نهضر سيس من الشعب انت يسعى الدروه يهضر سيس من الشعب. Je vais rappeler qu'un deux trois chiffres. Oui. Le référendum نهولي دينا يا اخي بلي نخدم 23% هكا ماشي ني كي دينا يعني 77% ورحنا نضبطين هكا. Et sur les 23%, un tiers, 33% n'ont خاطري la Constitution. Ce qui fait il y a 85% qui ont refusé cette Constitution. C'est la Constitution qui régit le رثا مرتقية. 85% ils ont dit خاطر on verra. Et ici votre invité il parle au nom de qui? Au nom des 15% de قيمنا. أنا 85 نقد خاطر. Je ne suis pas un démocrate, je suis un républicain. Moi, je l'envoie à la révision de ce que c'est qu'une république. Oui. S'il y a une république chinoise qui n'est pas démocrate, ça veut dire qu'il n'a rien compris au fondement d'une république. Et troisième point, bien sûr, oui. bien sûr.
la définition de Ouais, de la République ouais. et son lien avec la Ouais. démocratie. Aucune République, Ouais. c'est-à-dire la République par définition, elle est démocrate. Sauf Le dans les vrai. Oui. la définition claire, nette et précise Ouais. ça y est, c'est une république, ça veut dire qu'elle est démocrate. L'Algérie n'est pas une république. Ah, ben, الجزائر ثرنايات justement. الجزائر Mais- république démocratique. Elle n'est pas, ça y est, Nzara, elle n'est pas. Eh. Et une chose qui devient تموست l'affaire هيوك, il n'y a plus de paternalisme كما قلت لك. هذه الدار ان جون اسقارت نكيا سعير tant d'années, c'est terminé. Un dernier point, Hussein. Oui. Les partis ils ont participé à droite et à gauche. Il y a eu un avant 22 février 2019 et un après. et un après 22 février 2019. انفك سوا ولكن الا وقبل 22 فبراير 2019 الا من بعد 2019 اكاكي يدينا الشعب الجزائري دينا ثنميرثي سمير يحيوي ثنميرثي عبد الوهاب فرصاوي ثنميرثي عمريط مختار ثنميرثي ايناس فراد كون مثي كونوي وذاك دي قيم نيذ نهار ميتورا يعطيكم الصحه قيمه ديال هنا ثمري لي تزكى ان شاء الله.